Bismillahirrahmanirrahim. Un autre exercice mécanique du point matériel. Exercice 2. Soit R OIJK d'origine O, un référentiel fixe et absolu. Et R1 d'origine O1, différent de l'origine de le référentiel absolu. Et ses vecteurs unitaires I1, G1 et K, un référentiel mobile, tel que la vitesse de O1 par rapport à R est égale à AT fois G1, où A est une constante positive. A est une constante positive. Soit R2, référentiel, troisième référentiel d'origine O1, même origine de le repère R1, et des vecteurs position ORO, OPhi et K, les coordonnées de la base cylindrique. Un deuxième référentiel, il y a une particule mobile M, et tel que la particule mobile M كتحرك R2, tel que O1M est égal à L oro, où L est une constante positive, et l'angle I1 E phi oro est égal à phi de T. هنا عندنا واحد الملاحظة. Toutes les grandeurs vectorielles doivent être exprimées dans la base oro E phi OK. Première partie, grand A. On considérait R O I J K comme référentiel absolu et R1 O1 I1 G1 K comme référentiel relatif. قلنا بلي غادي نعتبروا الريفérentiel R d'origine O I J K يعني هذا référentiel absolu و R1 والريفérentiel relatif هو R1 اللي l'origine تاعو O1 I1 G1 K. السؤال الأول, quelle est la nature de la trajectoire de M dans R1? الأول غادي خصنا نفهمو مزيان لا فيغور اللي عطاو لينا. قلنا بلي لا ريفيرونسييل ابسولو هو هذا R سي فيكتور يونيتير جي اي جي كا و كا خارجه لعندنا يعني بحال هكا خارجه من الورقه. و لو ريفيرونسييل ريلاتيف هو هذا R1. R1 لو ميم عنده لو ميم اوريجين تاع R2 يعني غادي يكون لاصق فيه R2. قلنا لو بوين موبيل M كتحرك في لو ريفيرونسييل الثاني R2 اللي لي فيكتور بوزيسيون تاعو هو اورو او في او كا. كا غادي تكون بحال لو ريفيرونسييل ابسولو لحقاش عندنا كا هنايا متغيراتش نفس كا. اذا وقلنا باللي لا فيتيس نتاع O1 R, la vitesse V de O1 par rapport à R, يعني la vitesse de l'origine dans les repères R1 R2 par rapport à R كتساوي A في T G1 يعني كتساوي l'accélération A par rapport au temps في هذا الفيكتور. يعني غير من هذه المعادلة غادي نلاحظوا باللي لو ريفيرونسييل R1 راه في حركة إزاحة مستقيمية موفمون ريكتيلين بارابور ا R كيتحرك على هذا المحور لحقاش عندنا هنايا سويفون جي 1. قالنا بالنسبة للغوبير الغولاتيف R1 عندنا البوان لو فيكتور بوزيسيون O1 M كتساوي L أورو. وقالنا باللي هاد L يعني هاد المسافة من O1 ل M هي L. وهاد L est une constante positive. يعني M على هاد المحور أورو ما كتحركش راها مفيكسية في هاد البوان بالتحديد. في المقابل قلنا باللي النقطة M عفوا باللي الزاوية ما بين I1 I1
و اورو زو ما بين او ان و اورو في كتساوي في دو تي. في دو تي كتعبر علينا بان في كتغير بدلالة الزمن، يعني هذا المحور كيدور بحال هكا، كيدير حركة دوران من صفر لجوج بي. إذا هاد النقطة ام إلا كانت ما كتحركش على المحور او ان اورو فيكسي، يعني غادي إلا دورنا هاد النقطة غادي تحاول ترسم لينا دائرة. دائرة القطر ديالها ولا لوريجين تاعها هي او ان. إذا السؤال الجواب ديال السؤال الأول كيل est la nature de la trajectoire de M dans R1 sans faire de calcul، يعني غير من خلال الملاحظة. Le mouvement du point M ou la le trajectoire du point M est un mouvement circulaire au temps de l'origine de le repère relatif en 1. نكتبوا هذا الشيء. Première question. La nature de la trajectoire de M dans R1 est un mouvement circulaire autour de l'origine O1. السؤال الثاني. Déterminer l'expression du vecteur rotation oméga R1 par rapport à R. قلنا غادي نحدو فيكتور لا روتاسيون نتاع R1 par rapport à R شحال كتساوي، يعني نحدو الدوران نتاع هاد الغوبير R1 بالنسبة لهاد R. حنا كنا لقينا بلي هاد المعلم R1 لوريجين O1 كيدير حركة مستقيمية على المحور G1، حقاش عندنا هنايا في المعادلة اللي عطولنا في لي دوني تاع ليكزيرسيس AT suivant G1، ما عندنا حتى شي اكسبرسيون تاع لا روتاسيون. إذا tout simplement on n'a aucun mouvement de rotation de R1 par rapport au R. Alors, la rotation de R1 par rapport à R est nulle, vecteur nul. Troisième question. Déterminer l'expression de la vitesse relative V M par rapport à R1. Je نحدو la vitesse relative نتاع M par rapport à R1. هنا عطاو لنا ملاحظة. Toutes les grandeurs vectorielles doivent être exprimées dans la base اورو في و كا. كاع المتجهات ولا لي ريزولتا اللي غادي نلقاو خصنا نحدوهم بأورو و أو في أو كا، يعني في لا باز سيلندريك. دابا قالوا نحدو لا فيتيس غولاتيف. لا فيتيس غولاتيف في دو ام بارابور ا ار 1 اللي كتساوي لا ديريفي نتاع لو فيكتور بوزيسيون من او 1 ل ام، ديريفي نتاع او 1 ام و لا فيكتور او 1 ام عطاونا القيمة ديالها اللي كتساوي ال اورو. عندنا L est une constante positive. Alors la dérivée نتاعها غيساوي الصفر، هي نول.
يبقى لينا غير لا ديريفي نتاع اورو. هاد اورو لا ديريفي نتاعها ماشي نول، ما كتساويش الصفر بالنسبة للمعلم R1، لحقاش ماشي فيكتور يونيتير نتاع لا باز R1، راه فيكتور يونيتير نتاع لا دوزيام ريفيرونسيال في R2. إلا درنا لا ديريفي نتاع أورو بالنسبة ل R2 عاد كتساوي لنا الصفر، أما بالنسبة ل R1 ما غاديش تساوي لنا الصفر. إذا غادي نقلبو على ديريفي نتاعها، تساوي لا ديريفي تاع L أورو بالنسبة ل R1. L كونستون غادي نخرجوها، تبقى لينا ديريفي نتاع أورو بالنسبة للزمان بارابوغ à R1. ديريفي نتاع أورو في لا باز سيلندريك شناهي؟ أورو العلاقة كيما كنديرو أو في موان أورو موان أو في. ديريفي نتاع أورو هي في بوان أو في. آخر مرة نديرو الحسابات ديالها بارابوغ à R. غادي ندخلو دي دو في، نضربو نقسمو على دي دو في، دي دو أورو سيغ دي دو في فوا دي دو في سيغ دي دو تي، هادشي كامل بارابوغ à R1. دي دو أورو سيغ دي دو تي هي أو في، و دي دو في سيغ دي دو تي هي في بوان. هادشي اللي لقينا هنايا. إذا لا فيتيس دو M بارابوغ à R1 غيتساوي لنا L في بوان أو في. Déterminer l'expression de la vitesse relative et de la vitesse d'entraînement, VE. La vitesse d'entraînement, خلال القواعد تاع الكور كيساوي T من O ل O1 sur dt par rapport à R plus oméga de R1 par rapport à R vectoriel O1M. La vitesse d'entraînement est la dérivée de le vecteur من O ل O1 plus la rotation de R1 par rapport à R vectoriel O1M. كنا لقينا la rotation في السؤال الأول كيساوي الصفر. إذا شي حاجة نول فيكتوريال شي متجه غادي ديريكتومون كيساوي الصفر. إذا في لا فيتيس دونترينمون غادي تبقى لينا غير لا ديريفي نتاع الفيكتور بوزيسيون من او ل او 1 بارابور ا ار، غادي يساوي لنا الديريفي نعوضو او 1 او 1 اللي كتساوي ا تي جي 1. A est une constante positive où T هو le temps و G1 هي الفيكتور unitaire نتاع لو ريفيرونسيال R1. إذا غنديريفيو ونخرجو T تولي لنا A في G1، يعني لا فيتيس دونترينمون غيتساوي A في G1. حنا كانوا قالوا لنا في هاد الملاحظة خاص يكون كاع التعابير معرفين في لاباز أورو أو في أو كا، يعني خصنا غادي نخرجو هاد جي ان بالإسقاط بدلالة أورو و أو في. هذا هو إي ان
هو G1. I1 G1. وما بين I1 و G1 كاينة أورو. يعني أورو. نمدو هاد I1 تحت يولي لينا موان I1. بحال هبطنا هاد I1 طولناه لتحت. وما بين أورو و I1 كاينة الزاوية في. هي كي دابا ما بين I1 و أورو كاينة في. هذه هي في دو تي. و أورو أو في عمودية على أورو. يعني غادي تجي هكا السقة ديالها غادي تجي بهاد الطريقة. أو في عمودية على أورو. وهاد الزاوية في دو تي غادي تجي هنا الإسقاط. هذا هو لوريجين أو أن. إذا جي أن بالإسقاط على أورو و أو في غادي تساوي سينوس ديال في أورو زائد كوسينوس ديال في أو في. يعني جي أن غادي يساوي فين كاينة الزاوية نعطيو ليها كوسينوس وفين مكاينش نعطيوها سينوس. يعني كوسينوس في أو في زائد سينوس في أورو. وغادي نعوضوه هاد جي أن بالقيمة نتاعها. تساوي لنا أ عامل كوس في أو في زائد سينوس في أورو. حنا غادي نكونو لقينا لا فيتيس دونترينمون. لا فيتيس relative لقيناها. لا فيتيس دونترينمون بقات لينا اون ديدويغ لا فيتيس ابسولو. نستنتجو لا فيتيس ابسولو. لا فيتيس ابسولو نتاع ام كتساوي لا فيتيس relative تاع بوان ام بلس لا فيتيس دونترينمون نتاع بوان ام. لا فيتيس relative كنا لقيناها هي ال في بوان او في. و لا فيتيس دونترينمون هي ا في كوس في او في بلس سينوس في أورو. نجمعو أو في مع أو في ونعملو بأو في بقى لينا غير أورو. يعني ال في بوان زائد أ كوس في تشي عامل أو في زائد أ سينوس في أورو. هذه هي لا فيتيس أبسولو. ندوزو للسؤال الرابع. Quelle est la nature du mouvement de R1 par rapport à R؟ قلنا لا ناتور نتاع هاد لو ريفيرونسيال ريلاتيف بارابور ا ار. عطاو لينا لا فيتيس نتاع او ان ار. يعني لا فيتيس نتاع هاد لوريجين او بالنسبه لوريجين الاول نتاع لو روبير ابسولو يساوي ا في تي في جي ان. يعني الحركه نتاع او ان كتتم على هاد المحور تاع جي ان ما كيخرجش عليه. يعني كيتحرك على هاد المحور باكمله ماشي سويفون اي ان ماشي سويفون كا. لو كان عندنا سويفون كا غادي يكون عندنا حركة نتاع الدوران ولا أوميغا. حنا ما عندنا حتى شي اكسبرسيون اللي كيعبر على الدوران في هاد المعادلة. إذا
Quatrième question. La nature du mouvement du référentiel R1 par rapport au référentiel R est un mouvement rectiligne مستقيم. السؤال الخامس. Déterminer l'expression des vecteurs accélération relative et l'accélération d'entraînement et l'accélération de Coriolis. En déduire l'accélération absolue de M. نبداو بالاكسيليراسيون relative. خامسا l'accélération relative. عندنا l'accélération relative نتاع point M. l'accélération relative نتاع point M بالنسبة ل R1 في le référentiel relatif هو dérivé نتاع الفيتيس نتاع لو فيكتور بوزيسيون من O1 ل M. يعني بحال غادي نديريفوه جوج د الخطرات. كنا لقينا على فيتيس غولاتيف في السؤال الثالث هي ال في بوان او في. ال كونستون في بوان كتغير او في كتغير. إذا غادي نشتقو غير في بوان او في. l'accélération de M par rapport à R1 كتساوي la dérivée نتاع الفيتيس de M par rapport à R1 sur dt. اللي كتساوي la dérivée نتاع L في بوان او في شي بارابور ا R1 اللي كيساوي L نخرجوه نديرو نتاع زيرو غادي نشتقو في بوان في المرة الأولى في المرة الثانية او في L في سكوند او في بلس L في بوان في الديريفي نتاع او في بالنسبة ل R1 اللي غادي كتساوي الديريفي نتاع او في بالنسبة للزمان. الديريفي نتاع او في هذا هو اتجاه نتاع الديريفاسيون كتساوي ناقص في بوان اورو يعني كتساوي ال في سكوند او في موان ال هاد في بوان مع في بوان الاخرى نتاع الديريفاسيون غادي تولي لنا في بوان او كاري اورو. l'accélération du point M par rapport à R هو التعبير نتاعو. نكمل على السؤال. accélération relative حددناها بقى لنا accélération d'entraînement au Coriolis. accélération d'entraînement نطبقوا العلاقة نكتبوها الأول نتاع الكل هي الديريفي الثانية من O ل O1 sur dt par rapport à R plus la dérivée نتاع oméga R1 par rapport à R sur dt vectoriel O1 M plus la rotation R1 par rapport à R vectoriel la rotation R1 par rapport à R vectoriel O1 M. باش ما نتلفوش دائما نقسمو هاد التيرم تاع لاكسيليراسيون دونطريمون على 3. هاد التيرم وهذا وهذا نبداو نحسبو كل واحد بوحدو. لا ديريفي الثانية نتاع او او1 سور دي دو تي بارابور ا ار اللي كتساوي لا ديريفي نتاع او او1 كنا حسبناه من قبل لقينا هي ا تي في جي ان. نعوضو ا تي نعوضو جي ان بالتيرم ديالو اللي كنا لقيناه بالاسقاط هو سينوس في او في بلس كوسينوس في او في هو ا تي سينوس
phi اورو بلس كوسينوس في او في. نديرو ديريفي نتاع هاد التيرم اللي كيساوي هنا ا est une constante positive عطاوناها في لي دوني تاع ليكزيرسيس و تي هو لو طون. نشتقو في المرة الأولى تي هاد التيرم نشرو هاد التيرم الأول باش يبان لينا ا تي سينوس في اورو بلس ا تي كوسينوس في او في شي كامل بارابور ا ار. في المرة الأولى نشتقو تي بقى لينا ا سينوس في اورو. الاشتقاق نتاع السينوس هو كوسينوس في بوان كوسينوس في. وفي المرة الثالثة نشتقو اورو زائد ا تي كوسينوس في بوان اورو. دابا غادي نشتقو اورو الاشتقاق تاعو هي في بوان او في. نستخدمو هاد العلاقة اورو او في موان اورو موان او في. وبالنسبة كوس السينوس هادي هو السينوس موان سينوس كوسينوس موان كوسينوس. ديريفي تاع اورو هذا هو الاتجاه نتاعو. وبالنسبة للدائرة المثلثية العكس نتاع الديريفاسيون في اورو او في. قلنا الديريفي نتاع اورو هو في بوان او في يعني ا تي سينوس في بوان او في. بقى لينا هاد التيرم نشتقو تي زائد ا كوس في او في. المرة الثانية نشتقو كوسينوس. الاشتقاق تاع كوسينوس هو موان سينوس يعني موان ا تي سينوس في بوان او في. يبقى لينا الاشتقاق نتاع او في. الاشتقاق نتاع او في هو موان في بوان اورو يعني ناقص ا تي كوس في بوان اورو. عندنا هنايا موان ا تي سينوس في بوان او في. عندنا هنا زائد ا تي سينوس في بوان او في يعني هاد التيرم مع هذا غادي يمشي و ا تي كوس في بوان اورو نا موان نا بلوس. هاد التيرم مع هاد التيرم غادي يمشي غادي تبقى لينا غير ا سينوس في اورو بلس ا كوسينوس او في. إذا لا ديريفي سكون تاع او ان بالنسبة ل r هو هاد التيرم. بقى لينا لا ديريفي تاع لا روتاسيون r1 بارابور ا r. في السؤال الثاني كنا لقيناه لا روتاسيون ديال r1 بارابور ا r هي صفر لحقاش عندنا حركة r1 حركة إزاحة بالنسبة للR. إذا لا روتاسيون إلا كانت كتساوي الصفر الديريفي نتاعها كيساوي الصفر. شي حاجة كتساوي الصفر فيكتوريال شي فيكتور كيما يبغى يكون يساوي الصفر. وهنايا كذلك لا روتاسيون صفر فيكتوريال او ان ام صفر يعني صفر فيكتوريال صفر هو الصفر. غادي يبقى لينا في لاكسيليراسيون دونترينمون بوحدو غير هاد التيرم يعني لاكسيليراسيون دونترينمون دو بوان ام est égal à A. نعملو ب A بقى لينا سينوس في اورو لداخل بلس كوسينوس في او في. هذا هو لاكسيليراسيون دونترينمون. L'accélération de Coriolis. L'accélération de Coriolis du point M هو 2 العلاقة نتاع الكل نكتبوها الأول فيكتوريال لا فيتيس relative du point M. عندنا لاكسيليراسيون اي نول فيكتوريال شي فيكتور كيما بغات تكون غادي يكون يساوي الصفر. إذا
l'accélération de Coriolis du point M est égale à vecteur nul. Déterminer l'expression des vecteurs accélération relative, ou l'accélération d'entraînement, ou l'accélération de Coriolis qui est nul. En déduire l'accélération absolue. L'accélération absolue, c'est l'accélération relative plus l'accélération d'entraînement plus l'accélération de Coriolis. L'accélération absolue, c'est l'accélération relative plus l'accélération d'entraînement plus l'accélération de Coriolis. On a l'accélération relative. اللي كنا حسبناه لقيناه هو L phi 2 points E phi moins L phi point au carré oro. Ou l'accélération d'entraînement لقيناه هو A sinus phi oro plus A cosinus phi E phi. Ou l'accélération de Coriolis لقيناه منعدم nul. إذا غادي نعملو ب E phi و oro. Accélération absolue point M كتساوي L phi 2 points plus A cosinus phi شي كامل في E phi زائد A sinus phi moins L phi point au carré شي كامل في أورو. إذا هذا هو l'accélération absolue. غادي نكونو سالينا الجزء الأول. غادي ننتقلو للجزء الثاني. B. Considérez R, O et JK comme référentiel absolu et R2 d'origine O1 des vecteurs unitaires de sa base oro ou phi k comme référentiel relatif. دابا غادي نبدلو. قالنا غادي ناخدو الريفيرونسيال absolu هو R نفس الريفيرونسيال absolu نتاع نفس في الجزء الأول. ولكن هاد المرة الريفيرونسيال relatif غادي يكون هو R2 اللي لي فيكتور نتاعو هو اورو او في و k. السؤال الأول donnez l'expression du vecteur rotation oméga R2 par rapport à R1 en déduire le vecteur rotation oméga R2 par rapport à R. قال لنا غادي نحدو la rotation تاع R2 par rapport à R1 وغادي نستنتجو la rotation تاع R2 par rapport à R. في الجزء الأول كنا لقينا بلا روتاسيون تاع R1 بارابور ا R هو كيساوي الصفر لحقاش كيدير موفمون ريكتيني. ولكن في لو ريفيرونسيال R2 عندنا M كيتحرك بالزاوية في دو تي اللي كتعلق به. وهاد الدوران الفيكتور اللي لاصق في فيكتور بوزيسيون او ان ام هو سويفون اورو. اذا غادي نديرو الاشتقاق نتاع الفيكتور اورو بارابور ا ار وغادي نخرجو لا روتاسيون منه. عندنا لا ديريفي الجزء الثاني السؤال الاول لا ديريفي نتاع اورو sur d de t par rapport à R1 اللي كيساوي la dérivée نتاع اورو sur d de t par rapport à R2 plus oméga R2 par rapport à R1 vectoriel اورو. هذه كاينه قاعده في الكور لا ديريفي نتاع واحد الفيكتور ا كاينه في الغوبير
R1 كيساوي الديريفي نتاع نفس الفيكتور A في الغوبير R2 بلس لا روتاسيون نتاع الغوبير R2 بالنسبة للغوبير R1 فيكتوريال هاد لو فيكتور A. طبقت هذيك القاعدة على هاد السؤال. دابا غادي نقسمو هاد التيرم على جوج. نخرجو أولا ديت أورو بالنسبة للزمن بارابور R2. عندنا أورو و فيه و K هما لي فيكتور بوزيسيون تاع R2 و R2 اللي لوريجين نتاعو هو O1 أورو و فيه و K. الاشتقاق نتاع أورو بالنسبة ل R2 غادي يكون يساوي الصفر لحقاش هو فيكتور بوزيسيون unitaire عفوا نتاع R2 والاشتقاق نتاعو غادي يكون يساوي الصفر لحقاش فيكس. بقات لينا لا روتاسيون نتاع R2 بارابور R1 فيكتوريال O ولا ديريفي نتاع أورو في R1. لا ديريفي نتاع أورو بالنسبة ل R1 ما كتساويش الصفر لحقاش ماشي فيكتور unitaire نتاع R1. غادي نحسبو لا ديريفي نتاع أورو sur dt par rapport à R1. لا ديريفي نتاع أورو غادي نخرجوه من خلال إسقاط لا فيكتور أورو بدلالة I1 و G1 و E في كذلك I1 و G1. عندنا هذا هو I1 و G1 I1 و أورو كاينة ما بين I1 و G1 كاينة في هو أورو و E في عمودية على أورو هي موان I1 هو لوريجين O1. وهذه هي الزاوية في. عندنا أورو غادي يساوي كوسينوس في I1 بلس سينوس في G1 E في غادي نديرو الإسقاط على G1 و موان I1 غادي يساوي كوسينوس في G1 موان سينوس في I1. حنا لقيناه أورو E في بدلالة الإسقاط. غادي نعوضو أورو بالقيمة نتاعها يتساوي لنا تي سور دي تي كوسينوس في I1 بلس سينوس في G1 هادشي بارابور à R1. الديريفي نتاع كوسينوس في هي موان سينوس في I1 والديريفي نتاع I1 بالنسبة ل R1 غادي تساوي الصفر. غادي نخرجوها ننتقلو الديريفي الثانية. الديريفي تاع السينوس هي كوسينوس في G1 غادي يبقى هادشي كامل في بوان بالنسبة ل R1. وهاد التيرم موان سينوس في I1 زائد كوسينوس في G1 هو E في. إذا الديريفي نتاع أورو بالنسبة ل R1 غادي يساوي في بوان E في و لا روتاسيون ديال R2 بالنسبة ل R1 فيكتوريال أورو هذا لقيناه يساوي الصفر غادي يساوي في بوان E في. غادي نعوضو الديريفي نتاع أورو بالقيمة نتاعها يعني في بوان E في كتساوي لا روتاسيون نتاع R2 بارابور à R1 فيكتوريال أورو. عندنا من تخييط أورو E في
au K. بالبرودوي فيكتوريال إلا بغينا نجبدو أوفي. أوفي شحال كتساوي من برودوي فيكتوريال. أوفي كتساوي ك فيكتوريال أورو، و أورو فيكتوريال أوفي كتساوي ك، و أوفي فيكتوريال ك كتساوي أورو إتسيتيرا. يعني أوفي كتساوي ك في بوان، أوفي كتساوي ك فيكتوريال أورو اللي كيساوي أوميغا إر دو بارابور إر أن فيكتوريال أورو. هنايا عوضت أوفي بالقيمة نتاعها بالبرودوي فيكتوريال. عندنا هنايا أورو مع أورو غادي يمشي، غادي تبقى لينا في بوان ك كيساوي لا روتاسيون نتاع إر دو بارابور أ إر أن، وحنايا لقينا لا روتاسيون نتاع الغوبير إر دو بالنسبة لإر أن. دابا غادي نحسبو لا روتاسيون دو إر دو بارابور أ إر. نحسبو لا روتاسيون ديال لو ريفيرونسيال R2 اللي عندو نفس لوريجين O1 نتاع R1 بالنسبة لهاد الريفيرونسيال أبسولي R. غادي يكون يساوي الصفر لحقاش لو ريفيرونسيال R2 بالنسبة ل R مكيدير حتى شي حركة دوران بالنسبة ليه هو. M اللي كدير حركة دوران في الريفيرونسيال نتاع R2، بينما O1 اللي هو نفس لوريجين نتاع R1 و R2 كيدير حركة إزاحة على المحور أو جي أن. باش عرفنا هاد الشي عرفناه من المعادلة اللي عطولنا ديال السرعة نتاع أو أ بالنسبة لإغ سويفون جي أن. ما كاين حتى شي إكسبرسيون نتاع لا روتاسيون هنايا في هاد ليكواسيون. إذن لا روتاسيون دو إغ دو بالنسبة لإغ غادي تكون تساوي أوميغا إغ دو بالنسبة لإغ أن بلس أوميغا ديال إغ دو بالنسبة لإغ. عندنا أوميغا إغ دو بالنسبة لإغ أن كيدير حركة دوران بالنسبة لإغ أن اللي كنا حسبناها في السؤال السابق، لقينا هي في بوان ك كيدير حركة أوتور دو ك كيدور هكا، بينما إغ دو بالنسبة لإغ ما كيدير حتى شي حركة دوران لحقاش عندنا مومون غيكتيني زائد صفر. إذن la rotation de R2 par rapport à R تساوي في بوان K. السؤال الثاني déterminer l'expression de la vitesse relative. Déterminer l'expression de la vitesse relative M par rapport à R2 et de la vitesse d'entraînement Vm. Dans la vitesse de B, la vitesse relative نتاع M كتساوي لا ديريفي بالنسبة للزمن نتاع O1 M بالنسبة ل R2. O1 M كتساوي L أورو، L أورو، ولكن هاد المرة بالنسبة لغوبير R2. عندنا أورو هي اون فيكتور يونيتير نتاع لا باز R2، يعني لا ديريفي نتاعها صفر، و L كنعطو لينا في لي دوني نتاع ليكزيرسيس هي اون كونستون بوزيتيف، ألوغ سا ديريفي هي نول. ألوغ هادشي كامل غادي يكون يساوي الصفر. إذا لا فيتيس غولاتيف دو M égale vecteur nul. Et la vitesse d'entraînement. La vitesse d'entraînement de point M et la dérivée de O1 بالنسبة ل R زائد la rotation de R2 بالنسبة ل R vectoriel O1 M. La dérivée نتاع le vecteur O1 O1 كنا حسبناه ديجا في الأول، لقيناه
هو AT cosinus phi E phi plus sinus phi أورو زائد la rotation de R2 par rapport à R لقينا هي في point K فيكتوريال O1M اللي هي L أورو عندنا K فيكتوريال أورو دائما العلاقة خصنا نطبقوها K فيكتوريال أورو هي E phi نحسبوها AT cosinus phi E phi sinus phi أورو K فيكتوريال أورو هي E phi يعني في بوان L E phi نجمعو E phi مع E phi ونعملو بها AT cosinus phi زائد في بوان L شي كامل في E phi زائد sinus phi أورو إذا لا فيتيس دونترينمون تساوي لنا هاد التيرم اون ديدويغ لا فيتيس ابسولو يعني غادي نستنتجو لا فيتيس ابسولو نتاع ام لا فيتيس ابسولو كتساوي لا فيتيس غولاتيف بلس لا فيتيس دونترينمون لا فيتيس غولاتيف لقيناها منعدمة كتساوي الصفر و لا فيتيس دونترينمون لقيناها إذا لا فيتيس دونترينمون est égale la vitesse absolue. إذا la vitesse absolue de m est égale à terme at cos phi plus phi point L E phi plus sinus phi أورو. انتقلوا للسؤال الثالث. Déterminer l'expression des vecteurs d'accélération relative et l'accélération d'entraînement est Coriolis et absolue. السؤال الثالث la partie B. L'accélération relative de m هي la dérivée de la vitesse relative de m بالنسبة للزمن par rapport à R2. La vitesse d'entraînement لقيناها تساوي الصفر إذا الاشتراك نتاعها غادي يكون يساوي الصفر إذا l'accélération relative de m est égale vecteur nul. تبقى لينا l'accélération d'entraînement. L'accélération d'entraînement de m est égale la dérivée seconde de O1 sur dt par rapport à R plus la dérivée d'oméga de R2 par rapport à R sur dt vectoriel O1m plus la rotation de R2 par rapport à R vectoriel la rotation de R2 par rapport à R vectoriel O1m. نجزئو كما كنديرو دايما la dérivée تاع أورو sur dt par rapport à R et كتساوي la dérivée نتاع الثانية نتاع أتي كوسينوس في أو في بلس سينوس في أورو اللي كنا حسبناه سابقا. الديريفي الثانية لقينا هي أ سينوس في أورو بلس أ كوسينوس في أو في أ سينوس في أورو بلس أ كوسينوس في أو في والديريفي نتاع أوميغا ديال R2 par rapport à R vectoriel O1m dérivé نتاع R2 par rapport à R هي في
بوان ك الديريف نتاعها هي في سكوند ك الاشتراك نتاعو صفر، إذا في دو بوان ك. و او ان ام هاد فيكتوريال او ان ام هي ال اورو، و ك فيكتوريال اورو هي او في، يعني ال في سكوند او في. بقى لينا هاد التيرم اوميغا R2 par rapport à R vectoriel oméga R2 par rapport à R vectoriel O1M كيساوي. نحسبو هاد التيرم الداخل الأول، عاد نديرو الفيكتوريال مع أوميغا. أوميغا R2 par rapport à R vectoriel O1M كنا حسبناه شي بلاصة هنا R2 par rapport à R1 واخا اللي هو في بوان K فيكتوريال في بوان K O1M اللي هي L أورو. K vectoriel أورو هي E في، يعني L في بوان E في، و K vectoriel E في هي موان L في بوان au carré أورو. إذا نكون حسبنا لي تيرم بثلاثة، دابا غادي نجمعو. L'accélération d'entraînement de point mobile M est égale à sinus phi أورو plus A cosinus phi E phi plus L phi seconde E phi moins L phi au carré أورو. نعملو أورو أو في أورو A sinus phi moins L في بوان أو كاري، هادشي كامل في أورو زائد A كوس في بلس L في سكوند، هادشي كامل في أو في. إذا لاكسيليراسيون دونترينمون هو هاد التيرم. دابا غادي نحددو l'accélération de Coriolis. L'accélération de Coriolis de M est égale 2 oméga R2 par rapport à R vectoriel la vitesse relative de M. La vitesse relative de M كنا لقيناها كتساوي الصفر، إذا 2 oméga R2 par rapport à R لقيناها في بوان K vectoriel صفر كتساوي الصفر. إذا l'accélération de Coriolis de M est égale à vecteur nul. D'abord, بقى لينا l'accélération absolue. L'accélération absolue de M est égale à l'accélération relative plus l'accélération d'entraînement plus l'accélération de Coriolis. كنا لقينا l'accélération d'entraînement كيساوي هاد التعبير، l'accélération relative لقيناها صفر و l'accélération de Coriolis لقيناها صفر. إذا l'accélération absolue كيساوي l'accélération d'entraînement. إذا l'accélération absolue كيساوي l'accélération d'entraînement. هذا لقينا كيساوي الصفر وهذا كيساوي الصفر. و l'accélération absolue de M كيساوي A sinus phi moins L phi point au carré أورو plus A cosinus phi plus L phi seconde E phi. التعبير نتاع l'accélération d'entraînement اللي كنا لقيناه دابا.